सत श्री अकाल जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। अपना डॉक्टर आप बनो लड़ीवार नंबर 64 बी योर ओन डॉक्टर एपीसोड नंबर 64। अज इस लड़ीवार च असी गल करांगे गठीए बारे। गठीआ एक अजिहा रोग है जिहड़ा कि अनेकां तरह दे विच फैलिया होया, लेकिन उहदे तीन जिहड़े ने वो मुख जिहदे विचों वेरीएंट्स हैगे ने, उहदे विच जिहड़े तीन तरह नूं वेखण नूं मिलदा ज़्यादातर। रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस ते गाउट। तीन तरह के आर्थराइटिस दे विचों जिहड़ा सब तो ज़्यादा खतरनाक मन्निया जांदा वो मन्निया जांदा रूमेटाइड आर्थराइटिस। इहदे विच की हुंदा, क्यों ये हो जांदा, किवें इहदा इलाज किया जा रहा, की इहदे लक्षण हैगे ने, इलाज किवें किया जा रहा, किवें इहदा इलाज होना चाहिए ते की करिए कि ये दोबारा ना होवे। आपां डॉक्टर अमर सिंह आजाद तो जानते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी दे बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों। डॉक्टर साहब गठीआ थोड़ा जिहा चानना पाओगे? जी जो गठीआ है ये जनरल जी टर्म है, बहुत बारी असीं वेगली यूज़ कर लैंदे आ, लेकिन जिद्दां तुसीं कहा कि असल च गठीआ रूमेटाइड आर्थराइटिस नूं ही कहना चाहिए। बाकी तो चलो जोड़ां दी समस्या होंगी, क्योंकि गठीआ थोड़ा जिहा बाकियां नालों वखरा है। रूमेटाइड आर्थराइटिस थोड़ा जिहा बाकियां नालों इस करके वक्री है कि बहुत तेज़ी नाल कई वारी प्रोग्रेस करती है। ईवन बच्चों च हो जाती है, किसी भी उम्र च हो सकती है। बच्चों च यंग अडल्ट बहुत ज़्यादा होंगी है और उन्होंने जॉइंट्स नूं जिन्होंने कहते हैं तबाह कर देंदी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंदी है। डिस्ट्रॉय मतलब बंदे के हत्थ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो बंदे का ईवन मतलब बर्तन जुगा भी नहीं रहिंदा, उन्होंने इत्थों तक जाती है। तो इस करके जी है बड़ी खतरनाक रूमेटाइड आर्थराइटिस। और शुरू जी शेयर कर दी है दोस्तों नाल एक खुशखबरी, जी बहुत वड्डी खुशखबरी है कि जी इस बीमारी नूं हुण तक मॉडर्न मैडिकल सिस्टम के अंदर ला इलाज मन्निया जाता है और इनू कहा जाता है कि ये बड़ी खतरनाक भयंकर दवाइयां दित्तियां जांदियां ने, स्टीरॉयड तो लैके इम्यूनो सप्रैसिव ड्रग्स ते कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स, तो बहुत कुछ जो इहो जिहियां दवाइयां दित्तियां जांदियां ने कि अपने आप च ही बीमारी ने उन्होंने साइड इफैक्ट जोड़े ने वो अपने आप ही मतलब कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट जो तुहानूं इदां दा बहुत घट मिलेगा कि दवाइयां ते है तो फिर वो पूरी तरह तंदुरुस्त है, क्योंकि कोई ना कोई ड्रग का साइड इफैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इस करके जिहड़ा इदां दा वरतारा है वो किते ना किते अपने सब के दिमाग च बनया होया कि जी ये जिन्होंने हो गया तो वो पर टेस्ट कराने RA फैक्टर कराने CCP कराने कोई CRP कराने कोई ANA कराना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कराने। तो कई टेस्ट आ गए हुण, पहलां तो कोई RA फैक्टर ही हुंदा सीगा और साडे जो शुरू जदों अज तो 30-40 साल पहलां सिर्फ RA फैक्टर भी सिर्फ क्वालिटेटिव हुंदा सी, यानी कि पॉजिटिव नैगेटिव आंदा हुंदा सी, ते हुण तां उहदी टाइट्रेशन होण लग गई कि कितना पॉजिटिव है। सो हुण सहूलतां वध गईयां ने बहुत, आपां एग्जैक्ट जज कर सकते हैं कि बंदे नूं किन्नी कुछ बीमारी है। तो कई बार हम दो कैटेगरी होंदियां सी, RA नैगेटिव भी रूमेटाइड आर्थराइटिस होंदी सी, RA च नहीं सी आउंदी, वो हुण दूजे टेस्टां च आउण लग गई है, एंटी CCP च आ जाती है। तो वो जिहड़े टेस्ट ने किते ना किते करके आपां पक्का कर सकते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है। वैसे तो आम तौर पर क्लीनिकली भी क्लीयर हो जाता है। और खुशखबरी ये है कि जिहड़ा सिस्टम दुनिया च नवां जन्म लै रहा है और जन्म ही नहीं लै रहा, ये बहुत तेज़ी दे नाल फैल रहा है और मनुखता जी है एक आस की किरण जी बन रही है कि जिहड़ियां अखौती ये ला इलाज बीमारियां ने, इन्हां दा इलाज भी जिहड़ा है वो बड़े आसानी दे नाल संभव है जे असीं होलिस्टिक हैल्थ केयर दे जिहड़े 5-6 पिलर ने उन्होंने अगर वरत लीए नाल अडॉप्ट कर लीए, जिहड़े कि बहुत सौखे आसानी नाल हो जाते हैं, तो यह बीमारी जी है 100% रिवर्सीबल है, क्योरेबल है। तो वो किते ना किते जिहड़ा मतलब ये खुशखबरी मेरे ख्याल सब तक पहुँचानी चाहिए है, जिन्हें भी साढ़े आले दुआले मरीज़ हैगे हैं गठीए दे कि भाई सारी उम्र दवाइयां खाने वाला वरतारा छड्ड के ते तुसीं इधर नूं आओ, तो इधर नूं आओगे तो ये एक वड्डे ग्रुप का पार्ट है रूमेटाइड आर्थराइटिस जिन्होंने कहने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की लगभग 80 बीमारियों की लिस्ट है, जिहदे रूमेटाइड आर्थराइटिस जी है बहुत उपर है। मेरे ख्याल शायद सब तो कॉमन हो भी कोई अथकथनी नहीं होएगी, मेरे ख्याल सब तो कॉमन यही होनी है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस उस ग्रुप च है तो असीं जिहड़ी खुशखबरी है कि सारियां दी सारियां ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स सारे दे सारे कोई विदाउट एक्सैप्शन चाहे वो कोई भी है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ। ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 1 ਸਾਲ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 85-90% ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਟ ਦਾ 5 ਪਿਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟੀਓ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਟੇਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਢੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ 80 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੱਧਦੀ 80 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹਦੀ 80 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਹੈ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੋਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ MS ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰੋਮਾਲਜੀਆ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਡ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਹਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਹਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 80 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਸੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੀਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਰਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ
कि बॉडी ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे च आके कोई ऐसा प्रोटीन लगे जिहड़ा कि मैनू लंबे समय च तबाही मचा सकता हो। तो बॉडी ने एक बैरीयर क्रिएट कर रखा कि कोई भी ऐसा प्रोटीन जिहड़ा उहदा अपना नहीं है, जिहड़ा उहदे अपनी बॉडी ने नहीं बनाया, उन्होंने बर्दाश्त नहीं करती, उन्होंने अंतड़ियां च कढ़ दिंदी है। ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੜ ਵੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਚੋਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪੈਂਕਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੰਗ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਾਲਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਮਣਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਬਾਡੀ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੱਛਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਸਟੈਪਾਂ 4 ਸਟੈਪਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ 23-24 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 23-24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੂਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਕਾ ਆਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਕੀ ਗੱਟ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਕੇ ਦੇ ਬੋਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੀਕੀ ਗੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁੱਛੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੁੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਏਗਾ ਗੁੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ। ਔਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰਸ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਅਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਮੈਟੋ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਊਤ ਪਟਾਂਗ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪਾਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਓ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਲਿੱਕੀ ਗੱਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਚਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਔਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਸਥਮਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਸਿੰਗਰੇਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਸਿੰਗਰੇਣੀ ਬੜੀ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਕੈਮੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ
ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਲ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਥਾਲੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਚੁਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਦਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਆਟੋਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, I would like to give a disclaimer here that this program is not meant for medical advice. This is only for knowledge sake. So ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ, ਇਟਸ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ ਬਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ਡ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੀਵ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਡੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਫੀਡ ਚਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਅਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬੁੱਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁੱਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਬੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਰਕਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਛੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਕਰੀ। ਈਵਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਕਰੀ ਕਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ USA ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੇਕ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਮਨ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਕਰੀ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਕੈਮੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਟੋਟਲੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟੋਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਜੋੜ ਘੱਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਿਫਨੈਸ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਐਨ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 3-4 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 100% ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੋਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ 5 ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਪਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣੀ ਭੜਕੇਗੀ ਅੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਰੱਗਸ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਗੋਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਏਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2 4 5 10 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਬਦਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 100-125 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡਸ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੁੱਧ ਨੋਨ ਵੈਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਫੂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 7 ਖਾਣੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ 7 ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, 7 ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦੇ 7 ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡਸ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਸਲਾਦ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਨੇ, ਅਲਸੀ ਹੈ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਟਸ ਨੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਪਕਨ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਨੇਚੁਰਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾ ਪੌਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾ ਪੌਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਵਾ ਪੌਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਵਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਪੌਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਵੀ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਦਵਾ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਵਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਮਸਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਲਚਕ ਘਟ ਗਈ, ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੇਤਨ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਨਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲੜਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਲਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਟਿਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋੜ, ਅਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਸ਼, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ, 1 ਘੰਟਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਸ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਜਿਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰੇਂਜ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਠੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਨਣੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ। ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੜਦਮ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੱਲ ਬਾਤ ਪਾ, ਤੂੰ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ, ਕੋਈ ਖੇਡ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖੰਡਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਚ ਪੌਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਹੀ ਬੜੇ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਥਾਟਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੌਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵਰਤੋ, ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ, ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਟੋਟਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰ ਕੇ ਬਾਜਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਬਾਜੀ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪੇਨਫੁਲ ਜੁਆਇੰਟ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸੇਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸੇਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਸੇਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗਰਮ ਸੇਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗਰਮ ਸੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਡਸ, ਉਹ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵੀ, ਹੀਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਾਜਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 500-400 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਟਲੀ ਆ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੋਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੈਣ ਪਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ 10-15 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੇਕਾ, ਤਾਂ 10-15 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੈਣ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਕਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੇਕਾ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਮਲੋ, ਫਿਰ ਸੇਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਟੱਬ ਵੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਬ ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਗ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ ਉਪਲਬਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਿਜਕ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੇ, ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਬੈਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਸੌਨਾ ਬਾਥ ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਬਾਥ। ਲੇਕਿਨ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰਡ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਥੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਚੱਬ ਲਓ। ਮੇਥੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਬ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੇਥੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਗਲੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਥੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਗਲੋ, ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਥੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਗਲੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਕਾੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਗੁੜਹਲ, ਹਿਬਿਸਕਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੇ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਹਿਬਿਸਕਸ ਹੈ। ਧਨੀਆ ਦਾ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਲੀਵਸ, ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਲੀਵ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਨ ਪੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਕਾੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕਸ਼ਾਏ। ਤਾਂ ਕਾੜੇ ਬੜੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਾੜੇ ਦਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰਬਲ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਹਰਬਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਘਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਘਿਰੇ ਪਏ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਟਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਗਣੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ। ਕੰਗਣੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੰਗਣੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਕੰਗਣੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਟ ਦਾ ਖਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪੂੜਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਿਲਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਬਦਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਮਿਲਟਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਲਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰੀਧਾਨੀ ਆਖਿਆ। ਕੰਗਣੀ ਹੈ, ਕੁਟਕੀ ਹੈ, ਕੰਗਣੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ, ਕੁਟਕੀ, ਸਵਾਂਕ ਅਤੇ ਕੋਦਰਾ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਨੇ, ਦ ਬੈਸਟ ਮਿਲਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਜੌਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜਰਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜ਼ੋ ਮਿਲਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿਨੂਆ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ 6-7 ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ 12-13 ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 2018 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ UN ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ UN ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮਿਲਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਝਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵੈਸੇ ਇਕੱਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5-6 ਫੂਡਸ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਿਲ, ਅਲਸੀ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ, ਮਖਾਣੇ, ਰਾਗੀ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਸ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਡ ਹਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਿਚ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਫੂਡਸ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟੌਕਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨਬਾਈ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਚਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਚੂਨਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।